کیا آپ جانتے ہیں کہ اومان کو اس وقت مسلم دنیا کا سب سے زیادہ عیاش ترین ملک مانا جاتا ہے؟ یہاں کی لڑکیاں اتنی آزاد ہیں کہ یہاں 90% سے زیادہ شادیاں لو میرج کے نتیجے میں انجام پاتی ہیں۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے میں بھی یورپی ملکوں سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں۔ اس کے سلطان جنہوں نے عمان کو دنیا کا حسین ترین ملک بنایا، ان کا نام سلطان قابوس بن سعید تھا۔ 1970 تک یہاں بھارتی روپیہ اور ماریا تھریسا تھالر کرنسی کے طور پر چلتا تھا، تاہم پھر اسے عمانی ریال سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقتور کرنسی ہے۔ جب بھی کوئی عمان کا شہری 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہاں کی حکومت اسے گھر بنانے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے، اور اگر اس کی تنخواہ $1000 سے کم ہو تو اسے خود گھر بنا کر بھی دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بہت سے بلوچ عمان کے رہائشی ہیں، اور نہ صرف رہائشی ہے بلکہ وہاں کی فوج کا بھی حصہ ہیں۔ یہاں عورتوں کا بازار بدھ کے روز لگتا ہے، اور اس دن کوئی بھی مرد ان بازاروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بازار میں دکاندار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں اور خریدار بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے خواتین آرام سے گھریلو اشیاء اور اپنے کپڑے وغیرہ خرید لیتی ہیں۔ عمان کی عورتیں ایک خاص قسم کا نقاب پہنتی ہیں جو کہیں اور نہیں پہنا جاتا۔ یہ نقاب یہاں اس لیے پہنا جاتا ہے کہ عمان کے ایک شہر سلہ میں مشہور جادوگر سامری رہتا تھا، جو ان خواتین کے پاؤں پر شیطانی عمل کرتا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے یہاں کی خواتین نے یہ مکھٹ کی طرح کا نقاب کرنا شروع کر دیا تاکہ پہچانی نہ جائیں کہ کون عورت آ رہی ہے۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ نقاب یہاں کی رسم و رواج میں شامل ہو گیا۔ 1970 سے پہلے عمان میں بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان سعید بن تیمور نے تیل اور آئل کے ذخائر ملنے کے بعد بھی اپنے ملک پر پیسہ نہ لگایا، اور یہ زمانہ قدیم کی طرح سمندری مچھلیاں پکڑ کر، بکریاں، گھوڑے اور اونٹ پال کر گزارا کرتے تھے۔ مگر پھر ان کے بیٹے قابوس بن سعید نے ہی ان کی حکومت کا تختہ پلٹا۔ سلطان قابوس کے والد سلطان تیمور بن سعید کوڑیوں کے بہاؤ گوادر کو نہرو حکومت کے ہاتھ بیچنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اس علاقے کو لے کر ہم کیا کریں گے۔ مگر 1947 کے بعد سے ہی پاکستان کی اس پر نظر تھی، اور پاکستانی حکومت نے اسے 30 لاکھ امریکی ڈالر میں 1958 میں خرید لیا۔ یہ ملک ہر شخص کا پسندیدہ ملک ہے، کیونکہ انتہا درجے کے اس خوبصورت ملک میں آپ سے ویٹر ٹپ نہیں لے گا، اور نہ ہی حکومت آپ سے کسی چیز پر ٹیکس لے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ یہ بات تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ سلطنت عمان خلیج تعاون کونسل کا ایک رکن ملک ہے، مگر کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ سیاحتی ریاست عمان ہی مانی جاتی ہے۔ عمان کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف خلیج بلکہ کرۂ ارض پر انسانی آبادی کی اولین جگہوں میں سے ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق عمان میں انسانی زندگی کی عمر کم از کم 1,06,000 سال کے قریب ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والے ملک کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ ملک ماضی میں پرتگال کی نو آبادی کالونی بھی رہا ہے۔ 1650 میں جنگ آزادی کر کے عمانی قبائل نے پرتگالیوں کو بے دخل کر دیا تھا، جبکہ باقی عرب ممالک کو استعماری قوتوں سے آزادی بہت بعد میں ملی ہے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش باپ بیٹے دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں عمان کے دورے کیے تھے۔ عمان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ واحد خلیجی ملک ہے کہ جو یمن کی حالیہ جنگ میں سعودی عرب کے آپریشن کا مخالف رہا ہے۔ یہ ملک ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالث کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی کویت اور عراق، جبکہ عراق ایران جنگ میں بھی عمان نے حیران کن طور پر ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ عمان کو دہشت گردی سے پاک ملک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں شروع ہونے والی دہشت گردی کا بھی کوئی اثر عمان پر نہیں ہوا تھا۔ یہ ملک اتنا پرامن ہے کہ اب تک کوئی ایک دہشت گردانہ واقعہ بھی یہاں رونما نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ اعزاز بھی سب سے نمایاں اور اہم ہے۔ ماضی میں عمان کو سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ تک میں بھی برآمد کی جاتی تھیں۔ مسقط، جو کہ عمان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، نیشنل سینٹر برائے شماریات و معلومات عمان کے مطابق مسقط کی مجموعی آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ میٹروپولیٹن کا رقبہ تقریباً 3797 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ولایت کے نام سے 6 صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ شہر پہلی صدی عیسوی سے مشرق اور مغرب میں تجارت کے لیے مشہور بندرگاہ کے نام سے جانا جاتا رہا ہے۔ اس شہر پر دیسی قبائل ساتھ ساتھ غیر ملکی طاقتوں جیسے فارس، پرتگالی سلطنت، آریان یونین اور سلطنت عثمانیہ نے مختلف ادوار میں حکومت کی تھی۔ خلیج عمان میں ایک اہم بندرگاہ کی حیثیت سے مسقط نے غیر ملکی تجارت کرنے والے فارسیوں اور بلوچوں کو اپنی جانب راغب کیا۔ 1970 میں عمان کے حکمران
हुक्मरान बनने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद ने एक वसी सल्तनत कायम की और इनका दौर मस्कत के लिए सुनहरा तरीन दौर था। अगर ओमानी तर्ज तामीर की बात करें तो वो अपने डिजाइन, असलूब और सजावट के लिहाज से अरब के मुनफरिद फन तामीर में से एक मानी जाती है। ओमान में अमारात न सिर्फ गैर मामूली ओमानी तामीराती तर्ज की अक्कासी करती हैं, बल्कि वो ओमान की उम्दा सकावत और इसके कदीम विरसे की भी अक्कास हैं। चनाचा आज हम मस्कत की सबसे मुतासिर कुन अमारतों का जिक्र करेंगे, जिनके बारे में जानकर आपके दिल में वहां जाने की ख्वाहिश मचलने लगेगी। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारी दिलचस्प वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक जरूर कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारतों में अल आलिम महल भी शामिल है। अल आलिम महल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखने वाली 6 रिहाइश गाहों में से एक है और इसकी तारीख 200 साल पर मुहित है। इसे सुल्तान बिन अहमद के दौरे हुक्मरानी में 1792 से 1802 में तामीर किया गया। 1972 में इसकी शाही रिहाइश गाह के तौर पर असर नो तामीर की गई थी। सुनहरे और नीले रंगों से मुज़य्यन ये महल एक खूबसूरत और मुनफरिद फन तामीरात की अक्कासी करता है। इसमें संगमरमर के फर्श, ओमानी स्टाइल में बनी लकड़ी की बालकानियां और 4 दीवारी में घिरे खूबसूरत बागात हैं, जो सब ओमानी फन तामीर को सामने लाते हैं। मस्कत में वाक़े रॉयल ओपेरा हाउस मुल्क में म्यूजिकल आर्ट और कल्चर का मरकजी कायम मकाम है। ओपेरा हाउस 2011 में कायम किया गया था, जिसमें कंसर्ट थिएटर और ऑडिटोरियम के अलावा मुनफरिद अंदाज में तैयार करदा लैंडस्केप गार्डन के साथ एक सिकाफती मार्केट भी मौजूद है। इस मार्केट में रिटेल दुकानें, पुरतश रेस्टोरेंट और एक आर्ट सेंटर मौजूद है। इमारत के तामीराती ढांचे से लेकर इसका इंटीरियर डिजाइन, जो कि आराइशी दीवारों, क्रिस्टल फानूस, सुर्ख कालीनों, खूबसूरत रोशनी और लकड़ी की दीवारों पर मुश्तमिल है। रॉयल ओपेरा हाउस को ओमान की हैरत अंगेज और असरी फन तामीर की शानदार इमारत के रूप में पेश करता है। 2001 में तामीर की जाने वाली सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसका रकबा तकरीबन 4620 मुरब्बा मीटर से जायद पर मुहित है। मस्जिद में एक मरकजी सुनहरा गुम्बद नुमाया है, जो 33 मीटर बुलंद और 24 मीटर ज़ख़ीम है। इसका मरकजी मीनार 90 मीटर ऊंचा, जबकि दीगर 4 मीनार 45 मीटर बुलंद हैं। इसकी खूबसूरत मेहराबें और नक्काशी वाली दीवारें देखने से ताल्लुक रखती हैं। इसका मेहराब 14 मीटर बुलंद है। इस तरह ये आलम इस्लाम में सबसे बड़ा मेहराब गर्दाना जानता है। इस मस्जिद में बैक वक्त 20,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर में ईरानी मेमारों ने बहुत जान फिशानी से काम किया था। इस मस्जिद में दुनिया का दूसरा बड़ा कालीन भी मौजूद है, जो 4200 मुरब्बा मीटर चौड़ाई में बिछाया गया है। इस कालीन में 1 अरब 70 करोड़ गिरहें लगाई गई हैं। 28 मुख्तलिफ रंगों से बना ये कालीन नीशापुर की 600 खवातीन के हुनर का शाहकार है। इस मस्जिद में एक मरकजी क्रिस्टल फानूस भी है, जो 14 मीटर लंबा है और गैर मामूली रंगीन छत की सजावट को अलग ही हुस्न बख्शता है। इसके अलावा मस्कत में बेशुमार किले भी मौजूद हैं, जो ओमानी सुल्तानों के जाहो जलाल को सामने लाते हैं। पुराने मस्कत शहर के बंदरगाह पर वाक़े 2 मशहूर किलों अल मीरानी और अल जलाली की तामीर पुर्तगालियों ने 1580 में की थी, ताकि बंदरगाह को उस्मानी हमलों से महफूज बनाया जाए। दोनों किलों को एक ही वक्त में तामीर किया गया था। 1650 में ये ओमानी फोर्सेस के पास आ गए और उसके बाद मुख्तलिफ अदमार में इनकी तामीरें नौ होती रही। इनका गैर मामूली फन तामीर ओमान के कदीम विरसा और बहादुरी से भरपूर तारीख की अक्कासी करता है। मीरानी किले में एक प्राइवेट म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ सुल्तान के महामनों को दाखिल होने की इजाजत है। अल जलाली किला अल मीज़ानी किले की नकल है, इसलिए इन्हें जुड़वा किले कहा जाता है। ये किला आज भी फौजी अड्डे का काम देता है, जिसमें दाखिले का रास्ता पहाड़ी पर बनी सीढ़ियां हैं। इस किले के करीब सोने के फ्रेम में जकड़ी एक बड़ी किताब है, जहां इस किले का दौरा करने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान अपना नाम दर्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और खैर मकदमी इलामतों को भूल जाएं, जो आपको दुनिया के बेशतर शहरों के दाखिली रास्ते पर नजर आती हैं, क्योंकि ओमान का हर शहर अपने उम्दा फन तामीर का मुजाहिरा करते हुए सयाहों का पुरतबाक इस्तकबाल करता है, जिससे इन्हें बखूबी अंदाजा हो जाता है कि वो एक अफसानी शहर में दाखिल हो चुके हैं। मस्कत शहर के ज्यादातर दरवाजे कदीम किलों की शक्ल में तामीर किए गए हैं। आप लकड़ी के काशीकारी वाले दरवाजों और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़कर शहर का नजारा कर सकते हैं। तामीरात के ये शाहकार ओमानी सकाफत और विरसे की अक्कासी करने में अपनी मिसाल आप हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए भक्कर नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।